جی بولیے مسلم صاحب. جی مسلمان ہیں ابھی تک کہ چھوڑ دیا اسلام؟ جی میں مسلم ہوں. تو ایڈم صاحب، تو آپ لوگ یہاں پہ جو اسلام کو لے کے جو ایلیگیشن اٹھاتے ہیں، بہت سارے کوشچن ہیں، تو ہمارے علماء تو ان کا جواب دیتے ہیں، کیا آپ ان کو سنتے کوئی ہیں سا کیا؟ بھی ایک کوشچن پکڑ لے جس کا جواب انہوں نے دیا. میں آپ جیسے سے بات کرنے کو تیار. محمد علی، عثمان بن فاروق، میں نے کہا محمد ہے کہ بھائی حجاب. جان جو ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ، یہاں پہ اپنے چینلز کی پروموشنز نہ چلائیں. میں نے کہا جو آپ نے وہاں پہ جواب سن لی ہے، یا تو وہ میرے ساتھ ڈسکس کر لیں اس کے اوپر، یا اس بندے کو میرے پاس لے آئیں. میں یہاں پہ مدعا رکھتا ہوں ساری چیزوں کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں رکھتا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ان کے جواب سن لیے اور آپ کنونس ہو گئے، جواب لے آئیں میرے پاس، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، دیکھ لیتے آپ ہیں کہ مجھے آئیے نا جواب ان میں کے کتنا پاس، ڈر. آئیے، اوپن لنک کیوں ہے، جاؤں؟ آئیے نا. کیوں جاؤں؟ بھاڑ میں دم ہے تو کیوں جاؤں؟ آئیے مجھے نا. بتاؤ کیوں جاؤں. مجھے نہیں ایک نہیں، آپ ریزن لوگ دو کہ تو مجھے وہاں اسلام جانا کے بارے چاہیے، میں اس کو کچھ یہاں پہ بھی نہیں آنا نالج چاہیے. نہیں ہے، مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. مسلم، میں نے کہا ہے گیو می ون ریزن کہ اس کو میرے پاس نہیں آنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے. ون ریزن. کیوں آئے؟ وہ لوگ فیمس ہے، تو کیوں پھر آئے میں کیوں آپ کے پاس جاؤں؟ دلیل ہونے کے لیے؟ دلیل ہونے کے میں لیے کیوں کیوں آئے؟ جاؤں ذلیل ہونے کے لیے؟ ذلیل تمہارا محمد ہے. ذلیل اور بغیرت اس نے کیا لوگوں کو، اس نے سب کو بغیرت بنایا اور ذلیل بنایا. اس سے پہلے سب لوگ اچھے طریقے سے رہ رہے تھے. محمد ذلیل شخص ہے، اس کو اگر سرو کرنا ہے تو اسے لے کے آؤ، نہیں تو یہاں پہ ہم روز ایکس مسلم بنا رہے ہیں. آج بھی 3 لوگ ایکس مسلم بنے. جس نے ثابت کرنا ہے ہمارے پاس آگے ثابت کرو. کرو ثابت. میں بول رہا ہوں ایڈم، تو نے اگر ماں کا دودھ پیا آ نا، محمد علی، محمد حجاب، میں نے ماں کا دودھ عثمان پیا ابن ہے، تمہارے فاروق، اللہ نے ماں کا دودھ نہیں زید پیا سالے فتح، نے. نا وہ بھائی. پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے بغیرت شخص، وہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے تمہارا اللہ. اس کو پہلے پردے سے تو نکالو، اس کی تو آواز نہیں نکلتی. محمد کو تو نکالو پردے سے. کسی کے پاس کی تصویر نہیں ہے مسلٹوں کے پاس. اپنے اللہ اور محمد کو تو نکال کے دکھاؤ پہلے، پھر مجھے کہنا. میں نے ماں کا بھی پیا ہوا ہے. تو بتا، تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا؟ ثابت کرتا ہے اسلام کو؟ کر کے دکھا. دکھا. یہاں اپنے جتنے بھی تمہارے ملاز ہیں، جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، ان کو لے کے آ، نہیں تو سارے 10 باپ کی اولاد ہیں. جا، جتنے ملے ہیں تیرے سارے 10 باپ کی اولاد ہے. اگر جو نہیں آتا میرے اوپر جا، میں نے کہہ دیا. ایڈم آنا. میں شیر ہوں، یہاں بیٹھ کے اکیلا دھاڑتا ہوں جس وقت. دنیا کے کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہوتی کہ یہاں پہ آ کے مجھے ریجیکٹ کر سکے. اسے کہتے ہیں شیر کا دھارنا. یہ شیر دھاڑا ہے کسی کے مائی کے لال میں جرت ہے؟ کوئی مفتی مولانا جو بات کو رد کر سکے؟ اسے کہتے ہیں شیر کا دھارنا. یہاں پہ کھڑے ہو کے اکیلے دھاڑ رہے ہیں. لے کے آؤ. تم جاؤ، تم جاؤ. کیوں جاؤں میں؟ وائی شوڈ اچھا آئی گو؟ آدم، میں کیوں جاؤں؟ اچھا آدم اور ساحل، آپ بھی سن رہے ہیں؟ جی سر. دیکھیں، یہ جتنے مومن آتے ہیں ہمارے پاس اور آ کر ہم سے، اچھا پہلے تو بڑے زام سے آتے ہیں، بڑا ترا لے کر آتے ہیں کہ جو ہے ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، ایسے جیسے ایک بڑے پکے مومن دکھاتے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے تو سیدھا فوری جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ ہیں. ارے بھئی، اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں مرد نہیں ہوں، میرا دوست مرد ہے، میرا فلاں اور مرد سچ ہے، میں والا جی، مرد نہیں ہوں. ہاں سچ والا جی، اگر دوست بھی مرد ہے نا تو لے کے جی، ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں کا دودھ پیا تو ادھر جاؤ؟ ان کو کیوں ہاں نہیں کہتے کہ ماں کا دودھ پیا تو ادھر آؤ؟ بھائی تمہارے کس ایگزیکٹلی. نے ماں کا دودھ پیا؟ جو مفتی مولانا میرے پاس آئے گا، مجھ سے بات کرے گا، اس کے بعد مجھے انویٹیشن دے گا تو میں چلا بھی جاؤں گا اس کے چینل پہ. جی تمہارے صحیح وہ بات. تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بہن کے لوڑے. میرے سے 4 گالیاں اور سنیں گے، میں سینسر کرتی ہیں 10 گالیاں بیچ میں نکلنے لگی تھی فلو کے اندر. وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگ اچھا بیوقوف چلیں بنا جی، رہے ہیں. بہرحال. یار قرآن والا جی بھائی، جی آپ کو پتا ہے، جی مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، ہم لوگ یہ کرسیوں میں بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے صوفے پہ، اور ہم لوگ زمین پہ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ان کی بکواسیں سن رہے ہوتے تھے، کتیوں کے بچوں کی. رائٹ؟ ان کی توندے دیکھو نا تو 4 بندوں کی توندوں کے برابر اس ایک ملا کی توند ہوتی تھی. کرسی پہ بیٹھ کے واز کر رہا ہوتا تھا اونچے صوبے پہ بیٹھ کے، اور ہم لوگ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان جناب صاحب کے لیے ٹیبل آتی تھی، ٹھیک ہے، جی ان کے آگے رکھی جاتی تھی، ان کے شیشے کے برتنوں میں ان کے لیے کھانا آتا تھا، روٹیاں نان گرم گرم آتے تھے، اور یہاں پہ چٹائیوں میں بسا دیتا تھا. لو جناب آپ جو آئے ہو نا درس لینے، وہ ادھر پلاسٹک کے برتنوں میں کھا لو. اپنے گھر میں ہم شیشے کے برتنوں میں کھائیں، اپنے گھر میں اچھی کٹلری میں کھائیں، وہاں بیٹھ کے پلاسٹک کے برتنوں میں کھا رہے ہوتے تھے. ان ملوں بغیرتوں کی وجہ سے. مجھے بتاؤ ان کے چینل پہ جاؤں میں؟ جس جی نے آنا ہے میرے چینل پہ آئے. آج میں اس صوفے کی کرسی پہ میں بیٹھا ہے، تم صحیح آؤ، بات ہے.
तुम मेरे पैरों वाली जगह पे बैठोगे, तुम्हें वहां रखूंगा जहां पे तुम्हारी औकात है सालो। बहुत देख लिया तुम लोगों की, बहुत देख ली है। क्योंकि एक बात ये भी है एक बात ये भी है कि सवाल करने वाला ज्यादा जुर्रतमंद होता है, और जवाब देने वाला जब उसके पास जवाब नहीं होता तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है। देखिए, ये सारे बहाने हैं, ये सारे हीले हैं जो तराशते हैं भाई। इनके पास चूंकि हमारे सवालों का जवाब नहीं होता, इसलिए इस तरह के बहाने बनाते हैं। भाई अगर वाकई हमारे किसी एक भी सवाल का जवाब दे दो ना, हम तो यहाँ पर सैकड़ों सवालात कर चुके हैं। मैं अपने चैनल पर बेशुमार सवालात जो है मतलब इनके सामने रख चुका हूं। भाई ठीक है, फलां शख्स का ये सवाल है और उसका ये जवाब है, दे दो। इसके लिए क्यों इतनी मौत आ रही है भाई आपको? हाँ, और इस तरह के चेलों को भेजते हैं। अरे भाई इनकी क्या औकात है? आपके पास हमारे किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं है भाई। कहने को तो आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, आप स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, अमका ढमका सब कुछ है, लेकिन किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप। नहीं है ना? ये ले सर, मुनाफ खान लिए आपके लिए अपना सच वाला जी, मुनाफ खान। हाँ, मुनाफ खान साहब से तो बात होती रहती है जी। मैंने कहा ये आपसे बात कर सकता है, कुरान वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हो भाई? सब लोग, सब भाई लोग कैसे हो? साहिल कैसे हो? हाँ सब ठीक हैं। साहिल शायद किसी का कुछ बिजी है लगता। आदम कैसे है? हाँ मुनाफ भाई ठीक हूँ मैं, एक कुछ स्ट्राइक भेज रहा था। अच्छा अच्छा, क्या आज क्या है आज का टॉपिक? वो जेरूसलम क्या है? जेरूसलम बनी इसराइल। सच वाला जी, ये आपका भाई है सर, आपके लिए ये बंदा। आप अरे यार ये तकसीम हो गई समझो। हाँ क्या मुनाफ खान साहब, ये तकसीम हो रही है यार, जो है आप मुझे दे रहे हैं समझो। हाँ, वो माल गनीमत जिस तरह से तकसीम होता था ना, ऐसे हो गया क्या आदम? सच वाला जी, ये कुरान वाला है ना, ये खाली कुरान पे खेलता है, इसको हदीसों पे नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना। तो मैंने नहीं, इनको मालूम है कि जो है इस सवाल का जवाब वो यही देंगे जो मैं देता हूँ कि भाई जो है अगर कहें कि यरूशलेम पर बनी इस्माइलियों का क्या हक है, तो जाहिर बात है आप कहेंगे कि नहीं कोई हक नहीं है। सीधी सी बात है, मुझे पता है आपका ये जवाब है, यही जवाब है ना। हाँ, बनी इस्माइल तो है ही नहीं ना, आपको पता है ना बनी इस्माइल कौन है? हाँ वही तो आपको मालूम है, और मैं भी जानता हूँ आपका यही जवाब है। असल में ये सवाल आपसे है भी नहीं ना भाई, ये सवाल आपसे है नहीं। हाँ सचवाला जी, बनी इस्माइल का मतलब ही पूछो कि इस्माइल का मतलब क्या है? अरे भाई अब ये जो है इसका मतलब तो वही बताएंगे जो मानते हैं। आप तो नहीं मानते ना बनी इस्माइल को, इसलिए आप जवाब भी नहीं देंगे। असल में जो मानते हैं वो सामने आने की हिम्मत नहीं रख रहे ना भाई, उनके सामने बार बार जो है सवाल किया जा रहा है। जी एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने वो जो कहा ना कि जेरूसलम को अर्द मुकद्दस कहा गया है, तो कुरान में जेरूसलम का नाम नहीं है, अर्द मुकद्दस उनको कहा गया अर्द मुकद्दस का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ भाई। देखें असल में मैं लैंड ऑफ इजराइल का नाम लिया, लैंड ऑफ इजराइल, या फिर जो है इस सारी जमीन। मुझे बताएं कि अर्ज मुकद्दस किसको कहा गया कुरान में? कोई पर्टिकुलर जगह नहीं कहना चाह रहा। देखें ऐसा है, आप अगर नहीं मानते तो मुझे आपसे कोई झगड़ा भी तो नहीं करना है ना, लेकिन मुसलमान मानते हैं। उनके मुफस्सिरीन का यह कहना है कि दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक का सारा इलाका, उसमें दिमश्क है, शाम है, उसमें उर्दुन है, उसमें जो है अरीहा है, उसमें फलस्तीन है, सारा का सारा इलाका ये अर्ज मुकद्दसा कहलाता है। ये जो है मुसलमानों के मुफस्सिरीन का कहना है। तो जब मैं उन्हीं को उनका आईना दिखाना चाह रहा हूँ, उन्हीं का आईना दिखाना चाह रहा हूँ ना। ये मुनाफ खान कुरान, ये प्योर कुरान वाले भाई, कुरान वाला साहब, जरा मैं समझना चाह रहा हूँ, ये अर्ज मुकद्दस कुरान क्या है, किस जगह को है वैसे बाय द वे? जी वो अर्ज मुकद्दस ये बनी इसराइल को कहा था, मूसा को दिया गया था, जो बनी इसराइल को दिया गया था, वो कौन सी बनी इसराइल को नहीं दिया गया था अंडर कंडीशनल। कौन सी? हाँ कंडीशन है, कंडीशन कौन सी जगह है? अरे जो कंडीशन को छोड़े, मैं पूछना चाह रहा हूँ कौन सी जगह है कंडीशन? आप कुरान वाला को बताइएगा। नहीं आदम पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं भाई, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। समझेंगे भाई, पर्टिकुलर नाम नहीं। हाँ अरे भाई, यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कुरान को अगर खाली पढ़ते हैं तो ये कौन सा लैंड है जो बनी इसराइल को दिया गया? जो भी कंडीशन थी वो बाद में देखते हैं, वो लैंड कौन सा है? लैंड नहीं, नाम नहीं दिया ना, पर्टिकुलर नाम कोई दिया ही नहीं है कुरान शरीफ में। ओए यार, अरे अर्ज मुकद्दसा किसे कहा गया भाई? इस अर्ज मुकद्दसा में दाखिल हो जाओ। कौन सी अर्ज मुकद्दसा है? हाँ तो कौन सी अर्ज मुकद्दसा नाम नहीं दिया ना, तो आप कैसे बताओगे? बताइए। यही मैं तो वही कहना पूछ रहा चाह रहा हूँ। हूँ, कुरान जो है किसी को भी नहीं पता। मुबीन किताब कह रहा है ना, मुबीन किताब कह रहा है।
किसी को भी नहीं पता भाई, वो तो किसी कुरान को कोई झूठा को हो भी गया ना, किसी को मुबीन नहीं ना रहा। नहीं, झूठा कैसे हो कुरान गया भाई? डिटेल किताब है ना, मुफस्सल किताब है, तफसीलन 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 लिकुल्ली आयत है शै, इसमें, तफसीलन हर लिकुल्ली आयत शै। कुल्ली, हाँ तफसीलन है कुल्ली शई हर आयत की। तो मुझे बताइए फिर कुरान झूठा हो गया? झूठा कहाँ से हो गया? अर्ज़ मुकद्दस के हाँ। दिया खत्म, उनको दिया, जहाँ जाके रुके, उन कंडीशनल ओए थी, यार, कहाँ कहाँ है मुकद्दस, कहाँ है आदम, भाई, कौन सी है अर्ज़ मुकद्दस? अर्ज़ मुकद्दस का नहीं, उनको नहीं नाम नहीं दिया, तो अपनों क्या पता कौन सी अर्ज़ मुकद्दस। वो इसका लोग जो मतलब मान कुरान जो है रहे, मुफस्सल और मुबीन नहीं है। क्यों मुबीन नहीं है भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा, तो कहाँ इसमें मुबीन डिटेल नहीं है ना, अभी हमको अभी इसकी डिटेल कहाँ है, मतलब अर्ज़ मुकद्दस नहीं, कौन सी है, हम आप कैसे ऐसा समझेंगे? आप ऐसा कहिए हाँ। कि हमको अपने को समझ में नहीं आया मुबीन। क्या मतलब तो समझ आप में नहीं बताइए आया? ना भाई, आप मोमिन है ना, मैं तो मोमिन नहीं हूँ, मैं तो मुतालिम हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि नहीं पता किसी को भी वो। अरे भाई नहीं, और एक सेकंड, कुरान बोलता है ना कि इसमें हर चीज हमने डिटेल्ड बता दी है। सो जिस चीज को कुरान बता रहा है एटलीस्ट वो डिटेल में होनी चाहिए। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ओके, अब मुझे बताइए कि जिस इस आयत में कौन सी डिटेल है कि पता लगे कि अर्ज़ मुकद्दस कौन सी है? तो भाई पता लगाना जरूरी भी नहीं है, जब अर्ज़ मुकद्दस या कह दिया तो जरूरी आप हो या ना हो, इररेलेवेंट है, या तो इररेलेवेंट पूरी ही बात है, या तो ये पूरी जमीन इररेलेवेंट को बात आप, है। या देखिए तो पूरी जमीन को, कुरान, यार देखिए बात या तो सुनिए, ये तो इस साइड की पूरी जमीन को आप अर्ज़ मुकद्दस समझ लीजिए। नहीं, मैं क्यों समझ लूं? अरे तो यार, इसका मतलब है कुरान डिटेल ये नहीं है क्या ना? बात हुई यार? नहीं तो आप समझना चाह रहे हैं कि हमको पर्टिकुलर जगह को ही मानेंगे अर्ज़ मुकद्दस, तो कैसे होगा? यार मैं नहीं किसी को मानूंगा, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि अगर कुरान कहता है अपने आप को कि उसने कुल्ली शई को, चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 89 बोलती है कि हाँ। हमने हर चीज को इस किताब में फुली एक्सप्लेन कर दी है, करेक्ट? फुल्ली एक्सपेंड, हाँ फुल्ली एक्सपेंड कर दिया ना आदम, फुल्ली एक्सपेंड कर दिया। इसका मतलब Okay. कि जो जरूरत की थी वो पूरी फुल्ली एक्सपेंड कर दी। अब वो जो पर्टिकुलर नहीं, बता जरूरत यही नहीं लिखा हुआ जिस चीज की ऐसा जरूरत है ऐसा उसको नहीं फुल लिखा है एक्सप्लेन ना कर भाई, जो दिया। जरूरत की चीज है उसको नहीं। जो है तफसील बता, हर चीज जो है बता, हर चीज में सब कुछ आ गया ना भाई, जो जरूरत कुछ- की चीज हमने बताई बाकी नहीं बताई, ऐसा नहीं कह रहा कुरान, अभी ऐसा नहीं कह रहा ना। अभी ऐसा नहीं हाँ। कहा कि जैतून का बताया, तो इसका मतलब अरे जैतून भाई किस तुम, तरह से हम वही तो उगता है। कहना चाह रहे हैं ना, फिर ये हाँ। फिर इसका मतलब कुरान की ये आयतें गलत साबित हो रही है ना भाई। अच्छा ये बात आपको मालूम है रिपीटेडली कई जगहों पर आई है, हाँ, जी, कई कुरान जगह चैप्टर पर नंबर बात 6 की आयत नंबर कुरान में 114, repeatedly कुरान आई चैप्टर नंबर है। 10 की आयत नंबर 37, कुरान चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 111, कुरान चैप्टर नंबर 41 की आयत नंबर 3, कुरान चैप्टर 16 की आयत नंबर 89, हर चीज कुल्ली मुफस्सिलन तफसीलन डिस्क्राइब की गई है। अब मुझे जी। बताएं वो लैंड जो मूसा को दिया गया था वो कौन सा लैंड है? चले, वरना कुरान झूठा है। 6 आयतों के मुताबिक कुरान झूठा है। नहीं, कुरान झूठा क्यों बोलेगी? हमको समझ में नहीं आया। भाई कुरान कह रहा है मुफस्सिलन कुल्ली हाँ तो भाई एक्सप्लेनन। इतना ही मुफस्सल है बताने का, ये मुफस्सल हो क्या जितना बताया मुफस्सल है? मुफस्सल है। लैंड दिया कौन सा दिया? पूरी दुनिया दे दी? बताओ, पूरी दुनिया दे दी? मैं देखा थी उनको उनको कहा कि जहाँ रह रहे वहाँ रहो बस, और कंडीशन लगा दी। कहाँ रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? यही तो बताया जहाँ नहीं पर भी कुरान ने, तो रुके, इसलिए झूठ बोल रहा है। जहाँ पर भी रुका है वहाँ एक जगह पे दिया कि ये टाउन में दाखिल हो जाओ, तो बस उस क्या टाउन का मतलब नाम नहीं टाउन? दिया। तेरा टाउन है? कौन सा टाउन है? वो मैं की कर, वो नहीं दिया तो मैं की करा। तो इसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहा है। कुरान चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 111 में बैना यदैया नहीं व तफसीलन कुल्ली शई, इसका मैं भाई, क्या वो करूं? जरूरत नहीं, हाँ तो नहीं, उतना ही बताने की जरूरत थी तो उतना ही बताया, क्या तो कर अल्लाह सकते हैं? झूठा है? कुल्ली शई की अल्लाह तफसील ने, नहीं कैसे है। मोमिन हो अल्लाह यार, झूठा आप कैसे हो कैसे गया भाई? मोमिन है आप, ऐसे अल्लाह कैसे इंसान मोमिन है थोड़ी, आप? अल्लाह इंसान थोड़ी ना है कि झूठा हो गया कोई अच्छा इंसान। इंसान तफसील बता सकता, अल्लाह नहीं बता सकता तफसील, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अल्लाह नहीं बता अल्लाह ताला को पता है ना कि जितनी जरूरत है उतनी जरूरत है, बस उतना बता अल्लाह दिया। ने ये नहीं ना अच्छा, बोला जरूरत- जितनी जरूरत है उतनी जरूरत है, अल्लाह ने बोला भाई जरूरत कुल्ली नहीं शई। है, जरूरत नहीं। हाँ तो कुल्लू से जो अच्छा लेकिन अच्छा, मुझे मजे की जरूरत बात है की ना है उसके बाद। आदम, देखिए, अच्छा जो आदम किताब मजे की बात जो ये है, किताब में कुल्ला सही। लेकिन हाँ। सचला जी इस वक्त तो हमें जरूरत भी है और मुसलमानों को भी जरूरत हाँ। है, जी हाँ, जी क्योंकि हाँ, सब पूछ रहे हैं कि लैंड कौन सा है, तो अल्लाह ने जरूरत की बातें जी भी पूरी नहीं बताई। जी। जो अल्लाह की तो जमीन मुकद्दस ही ना, हर चीज तो जमीन से मिल रही है, आप लोग उसके कौन सी दाद चीज? हर मुकद्दस चीज क्या कहते हैं। क्या मुकद्दस बात है। है यार, कैसा कैसे हाँ। मोमिन है भाई आप, कैसे मोमिन है? क्यों, हैरत क्या होती हो है गया मोमिनों भैया? पर। क्यों, अरे क्या हो भाई गया? देखिए कुरान जो बार बार कह रहा है कि तिबियानन लिकुल्ली शै व तफसीलन लिकुल्ली शै, कुरान में कम से कम 50 जगहों पर यह बात आती है, 50 जगहों पर
کہ ہاں اس تو میں اب ہر چیز کی قرآن میں کلیئرٹی ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے. ہاں تو ہاں قرآن میں جو چیز دی ہے اس کی تفصیل تو ہے نا، جو چیز آئے تو اس کی کہاں تفصیل ہے تو وہ ہے. ارض مقدسہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ارے بھائی ارض آپ مقدسہ کو کیا سمجھ ہے، میں نہیں کہاں آ ہے؟ رہا. ابھی دیکھو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی ارے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار. آپ کو آ رہا تو بتاؤ نا، آپ کو آ رہا، آپ کو آ رہا. نہیں آپ کو میں کوشچن پوچھتا ہوں. چلیے ابھی نہیں اسماعیل کا کوشچن بعد مطلب میں بتائیے. پوچھنا، پہلے نہیں یہ نہیں بتائے اسماعیل اس کا کا جواب دے. نہیں اسماعیل کا ہم اسماعیل کو کا سمجھ مطلب میں نہیں آ رہا، بتائیے. آپ کو آ رہا کیا پوچھ رہا ہوں میں، آپ کو آ اسماعیل رہا. کا مطلب اسماعیل کا مطلب بتائیے. ارے یار ہم کو نہیں معلوم، میں تو متعلم ہوں نا بھائی. آپ مومن ہیں، مومن نہیں آپ نہیں ہیں، نہیں آپ جانتے ہیں، تبھی تو مومن آپ بنے ہوں گے. یہ ایک بولا سیکنڈ، انہیں، یہ بولا ایک نا سیکنڈ جو سچولا جی چیز میں بتاتا ہوں، میں جو بتاتا ہوں. سچولا جی میں ہوں نا سر، میں ہوں نا، میں سچولا جی اس کا سر جواب میرے پاس ہے سارے کے سارے. جی بولیے مناف خان بولیے. سوال. ہاں جی سر، اسماعیل کا مطلب جو ہے نا وہ اللہ نے چیپٹر نمبر 116 کی آیت نمبر 3 میں دیا ہوا. کیا ہے بتائیے. کھولیے کھولیے چیپٹر نہیں نمبر آپ بتائیے. 116. نہیں آپ کھولیے نا چیپٹر. چیپٹر نمبر 116 جی کہ آیت نمبر 3 میں. آیت نمبر 3 میں ہے. جی آپ کھول کے دیکھ لو، اس میں ہے پوری. دیکھو. بتاؤ کہاں ہے میرے بولو. ارے کھولو نا آپ. پہلے ارے میں کہاں سے چیپٹر کھولوں نمبر بھائی، 116 کھولو قرآن میں سے. میں کہاں سے کھولوں. وہیں کیوں سے جہاں سے آپ کے پاس قرآن ہے. قرآن نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے قرآن؟ ابھی کھولنا پڑے گا مجھے. کھولو نا. ارے یار کیا مومن ہے یار، کیسے مومن ہیں آپ سب. ایک منٹ. وہاں پہ اللہ نے قرآن کے اسماعیل کا مومن ہیں مطلب بتایا رہے. جی. کیا ہے بتا دو نا مطلب بھائی. 116 اس میں کی آیت لکھا نمبر ہے 3 جو ہے کھولو. 116 چیپٹر نمبر 116 ہاں اس کی الحمدللہ. آیت نمبر 3. جی اس میں پوری ڈیٹیل ہے، اسماعیل کیا ہے، ارض مقدسہ کیا ہے، سب بتایا اس میں. سمجھو چلو مومنو نکالو چیپٹر نمبر 116. آپ نے کھولی کیا. ہاں. ارے آپ کے دیکھیں پاس ہے نا بھی قرآن، تفصیلاً کلی شاہی وہیں سے ملے گا سچ والا جی. وہیں سے ملے گا. جی ہاں. اور سورہ کچھ باتیں 115 میں بھی ہے نا. ہاں آدم سورہ 115 میں بھی ہو کچھ سکتا ہے باتیں سر، ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ سورہ بھی ہو، 116 لیکن بول رہے. ہاں 116 میں تو یقیناً ہے سر. سورہ ہاں 116 16 بول میں رہے. ارے پکا ہے بالکل. 116 چیپٹر 114 چیپٹر تو 116 کیوں بول رہے بھائی. اچھا ارے یار وہ کیا بکری کھا گئی نہیں یار، اس میں لکھا تھا، اسی میں اسماعیل کا مطلب لکھا تھا، وہ بکری کھا گئی تھی یار. آ گئے اور نا ارض بھائی. مقدسہ بھی وہیں لکھا ہوا تھا. یہ وہیں جواب ہو لکھا گیا. ہوا تھا. یہ جواب ہو گیا بھائی. جواب نہیں، اس کا مطلب جواب نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. یہ اسماعیل کا مطلب اسی چیپٹر میں لکھا ہے. ارے آپ لوگوں کا جواب نہیں ہے بھائی. اسماعیل کا مطلب بتائیے. آپ لوگوں کا جواب ہی نہیں ہے اس کا. اچھا ہمارے مناف خان صاحب، اچھا آدم ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ 114 پر ایمان لائے نا. اچھا بھی اس کا کیا ثبوت ہے 114 تھے؟ 113 بھی تو تھے ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی نے ایک سورہ کا اضافہ کر دیا. آپ کے پاس کون سی آتھینٹک ایسا جو ہے پروف ہے کہ چیپٹر اس کے 116 ہی تھے، 114 ہی تھے؟ ہو سکتا ہے 112 تھے ہوں گے. ہو کچھ سکتا 2 ہے. چیپٹر لوگوں نے ایڈ کر دیے اس میں. یہ بھی ہاں تو ہو سکتا ہے. پاسبل ہے نا. ہاں پوسیبل ہے. ہو سکتا ہے نا. ہاں اور پوسیبل ہے. آپ مان بیٹھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اس کے چیپٹر جو ہے 100 تھے، باقی کے 14 چیپٹرز لوگوں نے ایڈ کر دیے. ساری پاسبلٹیز ہے. نہیں جب اس طرح ایک کی آدھ دو پاسبلٹیز ایک ہے آدھ ایک تو آدھ پھر ہو ایک سکتا ہے آدھ کہ جو اور نہیں کچھ نہیں چیپٹر جو ہے ایک آدھ دو مسنگ. ایک آدھ دو مسنگ ہو سکتا ہے، لیکن اتنا چانسز نہیں ہے. لیکن اگر آپ مان اچھا سکتے ہو کہ بھائی ایک نہیں آدھ اوہ یار سچ والا کیا پکڑتے ہیں یار اچھا آپ. ایک یا 2 جو ہے مس ہو سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے موٹے جو ہے، چھوٹے والے یا بڑے والے. اچھا سورہ بقرہ مسنگ ہو گئی تو نہیں. ہو ابھی سکتی دیکھیے ہے. ابھی دیکھیے ابھی آپ بولے کہ 113 ہو سکتے ہیں. تو ماننے کو تو کوئی بھی آنسر مان سکتا ہے، کچھ بھی مان سکتا ہے. ارے کیا یار پرابلم ہے. آپ لوگ مانتے ہیں نا، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی. ہم تو ماننے والے ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں. چیز کو مان ہاں لیتا تو ہے نا. آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. اور کیا ہم تو ثبوت کیا کی ثبوت ضرورت ہے ہی آپ نہیں کے ہے. پاس؟ ہم کو کیا تو ثبوت ہے الفاظ بتاؤ. اللہ کے الفاظ جو ملے اس کو مان رہے ارے بس. یار جو ہے میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتیں پیش کی جائیں تو آپ کس بنیاد پر اس کا انکار کریں گے کہ یہ جو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے؟ کس یہ بنیاد پر انکار کریں گے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ کا ایک کرائٹیریا کیا ہے بھائی؟ سنیے. ہاں 114 آپ سب یاد کروا گئے تھے، سب کو یاد ہے وہ. اچھا ارے یار کہاں کوئی ثبوت ہے؟ ارے یار کہاں پہ لکھا ہے؟ کون قرآن کی کتاب میں لکھا ہے؟ کون ہے صلی اللہ علیہ یہ وسلم ڈنگر تو قرآن اونلی ہے. ابے بھول گیا تو کہ تو قرآن اونلی تھا. کیا ہوا یہ؟ اچھا مناف جی کیا تو حدیثوں میں تو بھائی چلا گیا. بھائی ایڈم صاحب دنیا میں اور اتنے قرآن ملین والا دنیا میں صاحب، ارے ایک منٹ اتنے رکو ملین یار. حافظ مناف ہے. چچا، اتنے ملین حافظ ہے دنیا میں. سنیے ارے دنیا میں اتنے مناف ملین چچا ایک حافظ منٹ آپ رکو. کم نہیں سکتے ہیں. مناف چچا ایک منٹ رکو نا یار.
आप बोलो अच्छा, बोलो मेरा बोलो। सवाल सिर्फ आपसे इतना है मुनाफ चीचा, कि आप हम सबको और पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं या आप खुद बेवकूफी में रहना चाहते हैं? सिर्फ इसका जवाब दे दो। नहीं, आपका सवाल ही बता रहा है कि आप अपना आपको ही बेवकूफ समझ रहे हो। अच्छा, हम लोग बेवकूफ है और आप बेवकूफी में नहीं है? मैंने तो नहीं कहा ना, आपने कहा भाई। नहीं तो हमको तो ये लग रहा है कि आप बेवकूफी में जीना चाह रहे हो। तो भाई देखो, हर बेवकूफ को ऐसा लगता है कि सामने वाला पागल है। ये नहीं, हमको बेवकूफ बराबर आदम, बेवकूफ नजर आता है, हम लोग क्योंकि अच्छा रोज आदम, इलाज करते हैं। नहीं नहीं भाई, आप लोग नहीं ऐसा सच वाला जी। लगता, सामने वालों को ऐसा लगता है कि हर आदमी बेवकूफ है। सुने आदम, अच्छा जी ऐसा जी। कोई सबूत है आपके पास कि सहाबा में से कोई एक सहाबा का नाम, किसी एक सहाबी का नाम बताओ जो पूरे कुरान का हाफिज था? जीरो, नडा, आंडा, कोई एक भाई सहाबी का नाम कुफर। बताओ। इवन मोहम्मद पूरे कुरान का हाफिज नहीं था। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब आप इवन रिवायात में मोहम्मद जाते पूरे हैं, कुरान का हाफिज नहीं हाँ, था। हदीसों के मुताबिक कोई सबूत मोहम्मद नहीं है खुद आपके भूल जाता पास? था, लोगों को हाँ, लोग याद कराते थे उसको। वही बहुत एग्जैक्टली। हाफिज थे भाई, बहुत हाफिज। हाफिज पूरे कहाँ कोई हाफिज ही एक थे एक पूरे। एक हाफिज का नाम एक बताओ हाफिज का भाई, नाम जो दे देते आपको पूरा तो नाम सबूत सबूत क्या देना है। बहुत है, पड़ेगा। जितने साहबा का आप नाम पढ़, मोस्टली सब हाफिज ही थे ना भाई, अरे मुसलमान यार में। कौन साहबा को सा मानते नहीं था? यार, कुरान ओनली होते हुए भी अजीब बात है। तो साहबा कौन होते हैं आपकी नजर में? आपके हिसाब से कौन है साहबा? कुरान की साहब किसी एक आयत से साबित करो कि जो है साहबा कौन है। तो कुरान में आयत थोड़ी, कुरान में वो आयत थोड़ी दी है साहबा को। साहबा जो उनके तो कंपेनियन तुम थे, तो वो जो कुरान ओनली हो ना। फॉलोअर थे। एकदम अरे यार क्या सुनना बातें किस तरह हैं यार मानना जो है। शुरू हो इसका गए एकदम मतलब से। आप वक्त के हिसाब से अपना पैंतरे बदलते हैं, आप पैंतरे नहीं, बदलते हैं। साहबी कौन है? साहबी कौन है? साहबी जो उनको उनको कौन है? उनको फॉलोअर थे, उनके साथ में थे जो साहबी, वो करो। तो कौन है, किसका किसी एक का नाम मालूम है आपको जो कुरान को पूरी तरह से वो कुरान का हाफिज है 114 सूरतों का? नहीं, मैं कोई बोलूंगा एक तो फिर आप साहबी का बोलोगे, नाम अरे बताओ। आप, मैं बोलूंगा तो बोले सबूत ला भाई, आप ऐसा बोलोगे। बस सबूत तो चाहिए और ना, क्या लाऊं? सबूत के बगैर मैं कैसे कबूल करूंगा भाई? हाँ सबूत के तो बगैर तो सुनिए आप सुनिए, ईमान लाते हैं, मैं तो नहीं लाता, हाँ तो मैं तो नहीं सुनिए लाता सुनिए ना। सुनिए सुनिए, मैं आपको सबूत हाँ देता हूँ, सबूत देता हूँ। जी। ये कुरान शरीफ तो कुरान से तो लिखा नहीं गया था, सबने हाफिज हिफ्ज किया था, सही है। कौन जब हाफिज कोई किसने एक ना किसने एक किया आदमी था? का नाम अभी बताओ कि सुनिए, जो है अभी वो हिफ्ज सुनिए, किया था, कौन है? अभी जी। अभी सुनिए ना जरा, सुनिए, एक मिनट जरा हाँ हुकुम तो रखिए, शांति रखिए। हाँ। तो जब हजरत माविया लोग ने अरे तर्जुमे यार ये सब, मुआविया आ हजरत गया। माविया कहाँ से आ गया कौन बीच सुनिए में? नहीं, सुनिए सुनिए ये मुआविया? हदीसों सुनिए, में पहुंच जाता है यार, मिनट नहीं लगाता मैं हदीसों में पहुंच सबूत जाता है। चलो जी, मैं सबूत मुआविया दे रहा दोनों हूँ पर आपको। इंसान है तो। अरे आप लोग को सुनना मुआविया पड़ता है। यार ये मुनाफ चीचा, आपके साथ शांति रखेंगे तो शांति बुरा मान जाएगी, आपके साथ शांति को नहीं रख सकते, शांति बुरा मान जाएगी। मुआविया कहाँ से आ गया अभी ये? माविया किधर से कुरान में आ तो गया था? पहले मुआविया तो तो कुरान ओनली था। मुआविया यार कहाँ से आ कुरान गया ओनली यार? होती ये है, अजीब हालत अजीब खराब हो मामला जाती है। है सच वाला जी। ये मुनाफ चीचा के ऊपर सच्ची में तरस आता है यार, ये क्यों है बंदा ये? अब अच्छा ये अब बंदा ही देखें क्यों है? बहरहाल, अब ये मामला है यार जो है, क्या बोले समझो। यार चलें भाई, कैसे है? आज की जो है, हम समझ रहे थे कि कोई संजीदा जो है गुफ्तगू होगी, तो आज तो कॉमेडी कॉमेडी रही यार जो है। अरे कोई जो हमारी है टीम ने वाकई, हाँ जी, कॉमेडी कॉमेडी जो है वो, कुरान यानी वाला जी, कपिल शर्मा भी जो है यहाँ आकर उसको भी जो है सीखना पड़ेगा कि जो है कॉमेडी क्या होती है। वाह। कुरान वाला जी, हमारी कोई एक स्ट्रीम ऐसी नहीं जाती जहां पे कॉमेडी ना हुई हो। जी सही बात है, सही बात है। मैं हालांकि बहुत संजीदगी के साथ बात करके कोई बात को जो है समझना या समझाना चाहता हूँ, लेकिन अब ये बहुत गलत मोमिनों का, एक्सपेक्टेशन रख रहे हो आप। हाँ भाई, अब जो है बड़ा मामला जो है वाकई है, वाकई है। वनस पात जी फिर से आए हैं आप, आपकी अच्छा हलक भाई, से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? हाँ भाई, वनस पात जी। अरे भाई, इतनी मुश्किल से आप जुड़ते हो, आपके हलक से आवाज ही नहीं निकलती है, आवाज निकलती है तो आपका माइक जो है वो यहाँ तक पहुंचाता नहीं है। वननेस पाथ एक, 2, आवाज आ रहा है? 3, आ गई आ गई आ गई आ गई। आवाज आ रहा है? हाँ भाई बोलो। थैंक यू। अरे बोल भाई, मेरे को ये पूछना फिर है से कि गिनो ये एक्चुअली कुरान वाले जी, फिर से गिनो। मेरा वो एक, नहीं था। 2,
دو कुरान वाला जी फिर से गिनो, ये सही था. 3 कुरान वाला जी फिर से गिनो. वही बात है भी, जो एक बार पढ़ इकरा, तो जो है मा अना बिकारिइन, इकरा मा अना बिकारिइन, इकरा मा अना बिकारिइन. आई थी भाई, आगे बोल दो वननेस पाथ भाई. शुक्र है साहिल ने नहीं बोला सच वाला जी, एक दो फिर खींचो. एक दो फिर खींचो. भाई हेडफोन निकाल दो आपका. वननेस पाथ साहब, आपके हेडफोन में कुछ इशू है. हाँ, आप निकाल दो आवाज आ हेडफोन, रही है, निकाल आवाज दो. में सुन रहे हैं. हाँ देखो, ये पहले करना चाहिए था ना काम. हाँ, निकाल दिया, फिर निकाल चलेगा. दिया, YouTube भी हेडफोन बंद निकाल कर दो दिया है. भाई, YouTube भी 15 सेकंड पीछे चल रहा है आपका. हाँ हाँ, थोड़ा मेरा हेडफोन प्रॉब्लम आ गया था. और YouTube बंद करते 15 सेकंड पीछे चल रहा तेरा. मेरा एक्चुअली ये चीज़ मैं कभी मैंने पहली बार हूँ, कभी मैंने ये चीज़ सीरियस लिया नहीं है. एक्स मुस्लिम जो डिबेट जो हो रही है, तो मैं रात को 12 बजे 1 बजे मेरा बस कुछ देख रहा था, काम चल रहा था, मैं ये चीज़ नोटिफिकेशन एक आया था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये एक्स मुस्लिम और ये चीज़ का इतना प्रमोट करना ज़रूरी क्यों है, क्या मजबूरी है, ये जानना चाहता था. सर आप मोमिन हैं? हाँ, अभी मैं मुस्लिम हूँ. अभी नमाजें मुस्लिम नमाजें पढ़ते हैं? अभी मुस्लिम. सॉरी. नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ, नमाज पढ़ता हूँ. अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे. आयतुल कुर्सी. जी. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना यदैहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन ओके. हो गया? हर रोज़ मैं गलत पढ़ता हूँ. पढ़ दिया लेकिन. लास्ट अरे का यार, आयतुल कुर्सी को आप ऐसे पढ़ते हैं यार, और आप मोमिन भी हैं. इसके हाँ, माना और मोमिन मफहूम हूँ, तो बट कहीं और, लेकिन आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है, आपको ना तो अल्फाज की तरतीब का पता है, ना उसके तलफ़्फ़ुज़ का पता है, और आपका दावा है कि जो है आप इस किताब को अल्लाह का कलाम समझते हैं और उस पर आप ईमान लाए बैठे हैं. हाँ? और आयतुल कुर्सी जैसी हाँ, अहम ये तरीन आपकी आयत को बात जो है सही है. आपको याद नहीं है. हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है बात. मेरा भी सुन लो कि ज़रूर मैं मुस्लिम हूँ, ईमान हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि जो स्कॉलर तो नहीं हूँ, जो चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है मैं पढ़ता हूँ. और मैं जानता हूँ मेरा प्रोनाउंसिएशन अरबिक में इतना सही नहीं है, और पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. इसमें आपको इसमें कोई राय नहीं, मेरे को कोई, मैं एक्सेप्ट हूँ, बट उसमें ये नहीं कि मेरा प्रोनाउंसिएशन की कमी की वजह से मेरा बिलीफ कम है, कि वो तो है नहीं. तो इसमें आपको इतना मेरे ऊपर शक करने की ज़रूरी नहीं है. चलिए ठीक है. क्या कहना चाहते हो और वन्नस साहब? मेरा कहना है कि मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये एक्चुअली मेरा कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मैंने कभी ये चीज़ का लिया नहीं है, क्योंकि तो जो मैंने ये पिछली 2-3 दिन से मेरा बस नोटिफिकेशन में देखा था, ऐसे जो आपका डिस्कशन हो रहे जो भी है, जो एक हमारा मुस्लिम का जो है मौलाना की तरफ, वो भी सीरियस लेके डिस्कशन हो रहा था. ज़्यादा इससे पहले मैं कभी देखा नहीं, बहुत आज कभी जो इधर हो रही है, तो एक्स मुस्लिम का इतना जो इम्पोर्टेंस जो ले रही है, कुछ क्यों जरूरी पर इसी वजह से कि अभी आपको फाइनली पता लगा है, इसी वजह से जरूरी है. नहीं, पहला तो मैंने सुना है, बट नहीं इतना नहीं, मैंने एक सीरियस सेकंड, लिया नहीं है. इसी वजह से जरूरी है ना. पहले आपने सुना, आपने सीरियस नहीं लिया, फिर आपको पता लगा एक नहीं है कहीं है. इसी वजह से जरूरी है, ताकि दुनिया को बताया जाए कि हम भी एक हैं, और क्योंकि मोहम्मद ने बताया कि जो एक्स मुस्लिम हो उसे कत्ल कर दो. और इस वजह से तमाम दुनिया में जहां जहां पे शरअ इस्लामिया नाफिज हुई, वहां पे एक्स मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया. तो इसी वजह से बहुत जरूरी है कि बताया जाए. दैट इज एग्जैक्टली द रीजन. दोबारा फिर बताइए, थोड़ा साउंड कट ऑफ हो गया था, सॉरी. सर वो मेरा कसूर नहीं, यूट्यूब से सुन ले. ओके. ये है कि मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि हर चीज़ का एक चीज़ ज़रूरी है, तो आपका एक्स मुस्लिम का जो एक पोजीशन है,
کہ میں نے سننے میں یہ بولا کہ آپ جو بلیو کرتے کہ کوئی نہیں ہے، کس نے کوئی کہا نہیں بلیو ہے کرتا کوئی مطلب نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ آپ کو کسی مسلمان نے بتایا پرابلی؟ نہیں نہیں نہیں، جو چیز جو ڈسکشن ڈیبیٹ ہو رہا تھا میں نے سنا تھا کسی ہر کو ایکس بلیو نہیں مسلم کرتا. ہر ایکس مسلم اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر ہے. وہ اسلام چھوڑ کے کوئی ایتھیسٹ ہوتا ہے، کوئی اگنوسٹک ہوتا ہے، کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی کرسچن ہوتا ہے، کوئی جو ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر. ہر ایکس مسلم اپنی آئیڈیالوجی کو اپناتا ہے اسلام چھوڑ کے، اس کی مرضی ہے. یہ ایکس مسلم ہے. ایکس مسلم کمیونٹی میں کوئی سنگل آئیڈیالوجی نہیں ہے. دا ہول تو تھنگ از کہ انہوں نے اسلام چھوڑا ہے کیونکہ اسلام ایک سب سے بڑی ادھرمی ہے، اسٹوپیڈٹی ہے، ایڈیوٹی ہے، کلٹ ہے، قتل و قتال کرتی ہے، ٹیررزم ہے. That is why we left Islam. سوری، آپ نے ابھی بات کی آپ کون سے کہاں پہ بلیف ہے پھر آپ کا نام؟ ابھی آپ نے جو میری اسٹیٹمنٹ سنی ہے پتہ لگا آپ کو؟ نہیں، آپ نے کہا نہیں پتہ لگا؟ نہیں، میرا میں نے کہنا کیا ہے بولا کہ ابھی؟ جو آپ نے بولے کہ جو جتنے بھی ایکس مسلم ہیں اس میں الگ الگ بلیف ہے، کسی ایتھی سے، کوئی ایگنیٹی سے، کوئی تو آپ کرسچن کو میں، کس کوئی نے کہا ہندو تھا میں. کہ جو ایکس مسلم ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں مانتا؟ یہ آپ کو کس نے بولا؟ ایک دو بندہ میں نے وہ جو ڈبیٹ میں سنا تھا کہ میں ایتھیس ہوں اور میکسیمم ایسے وہ جو ملا تھا کوئی ایتھیسٹ ہے کسی اس نے. کے ساتھ جا کے بات کرو نا. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے اسلام کی. آپ اسلام میں کیوں ہو؟ اسلام میں کیونکہ پہلا جب میں بائی برتھ ہوا میرا ممی پاپا مسلم ہے. بعد چلو میں جب بائی میں برتھ ہوا سمجھ ممی آئی پاپا مسلم ہے، آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا؟ اسلام کے وہاں تک میں جانا، ابھی تک میرا بلیف تھا وہاں تک جو چیز سوسائٹی کے بارے میں میں جانا نے گیا پوچھا دونوں ہے سے. آپ نے خود کچھ پڑھا آج تک؟ ہاں، آئی تھنک سم تھنگ کچھ پڑھا ہے، جو کیا چیز پڑھا؟ ضروری چیز میں چلو پڑھا جو ہے. پڑھا وہ مجھے بتاؤ. تو جو چیز پڑھا ہے کہ جب پہلا جو میں نے کمپیریزن میں تو زیادہ دھیان دیا ہے کہ جو سوسائٹی میں جو چیز ہو رہی ہے اس کی. کمپیریزن تب کیا جاتا ہے جب آپ نے اپنے آئیڈیالوجی کو پڑھا ہو. جب پڑھ لیتے ہو پھر آپ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو. پہلے مجھے بتاؤ آپ نے اپنی آئیڈیالوجی کو کیا پڑھا؟ میرا آئیڈیالوجی وہاں تک جو چیز ہم کو ابھی میں نے امپلیمنٹ کیا، جو کھانے میں سونے میں جو چیز اسلام نے کہا ہے وہ چیز سے میرے کو کیا کہا ہے؟ سوسائٹی میں کھانے کی سٹائل کیسے سونا ہے اور کیسے کس کھانے کے کا ساتھ. اسٹائل اور سونا ہے. اوکے، سونے کے بارے میں کیا بتایا اسلام نے؟ ارے بات تو پہلے سنو، آپ زیادہ کوشچن پوچھتے یار ہو. میں سونے نے کے جب بارے میں کیا بتایا سمپل بتا دیں. سونے کی سٹائل ہے جب ٹائم سے سونا ہے، جب اور رات کو ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا ہے اور فالتو جگہ میں دماغ نہیں لگانا ہے. اور بہترین. رات یہ جاگ رہا ہے چار بھائی. باتیں جو آپ نے بولی ہے، یہ چار باتیں جو آپ نے بولی ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے مجھے دکھا دو، میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے پڑھائی خود کی ہے. قرآن حدیث میں نے پہلے سٹارٹنگ میں بولا میں ایکچولی اسکالر نہیں ہوں. جو چیز میں ایک پہلے سیکنڈ، میں نے دیکھتا بولا ہوں. ہے کہ تم اسکالر نہیں ہو. رکو، ایک تو تمہارے سے فیڈ بیک آ رہا ہے، مجھے تمہیں ریموو کرنا پڑے گا بولنے کے لیے. بھائی ونس صاحب، میں نے آپ سے بولا ہی نہیں کہ آپ اسکالر ہیں. میں نے آپ سے ٹاپک دیا ہی نہیں آپ کو، حالانکہ ٹاپک کچھ اور چل رہا تھا. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے آج تک اسلام کے بارے میں کیا پڑھا. آپ نے کہا کھانا پینا اور سونا. میں نے کہا پرفیکٹ. سونے کے بارے میں کیا پڑھا؟ آپ نے چار باتیں دی ہیں. میں نے کہا یہ چار باتیں قرآن اور حدیث میں سے آپ نے کہاں سے پڑھی؟ اگر یہ چار باتیں آپ نے نہیں پڑھی، اس کو بھی گولی مار دو. آپ نے آج تک اسلام کے بارے میں خود کیا پڑھا ہے وہ بتائیں. آپ کو ایڈ کیا. اوکے، اسلام کے بارے میں نے خود پڑھا ہے کہ جب یہ جو دنیا بنایا ہے اور انسان بنایا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، یہ چیز کے بارے میں نے پرفیکٹ. کچھ یہ جانا ہے. تین باتیں جو آپ نے بتایا، دنیا بنایا ہے، کب بنایا ہے، اور ہمارا یہاں پہ مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں مجھے قرآن اور حدیث سے دکھا دی. کیا بول رہا؟ یہ قرآن حدیث سے دکھا دیں جو آپ نے پڑھا آپ نے کہا. نہیں، آپ نے جو کوشچن تھوڑا آواز بریک اپ ہو رہا ہے، تھوڑا دوبارہ بولیے. بیک سٹیج کرتا ہوں تاکہ میری وائس نہ ہو. آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے یہ دنیا کیسے بنا، اس دنیا میں بندہ کیسے آیا، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا پرفیکٹ. یہ چار باتیں آپ مجھے قرآن حدیث سے دکھا دیں. جی قرآن حدیث میرے کے پاس اتنا یہ چیز ہے نہیں کہ شروعات سے آپ لوگ. پھر وہی بات ہو گئی، پھر وہی بات ہو گئی. یار آپ کا دماغ ہے یا بابا جی کا بھنڈار ہے؟ ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے
کہ آپ نے انٹر ریلیجن سٹڈی کیا ہے, اور میں نے آپ کو کہا انٹر ریلیجن سٹڈی تو بڑی دور کی بات, آپ نے خود اپنے دین کے بارے میں کیا پڑھا وہ بتائیں. آپ نے انٹر ریلیجن کیا سٹڈی امب کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے دین کے امب کا نہیں پتا, اور آپ نے انٹر ریلیجن سٹڈی کر لیا, کمپیریزن سٹڈی کر لیا. یار آپ لوگوں کے جھوٹ اور کانفیڈنس کی داد دینی پڑے گی کہ آتے ہو آپ ایسے بات کرتے ہو جیسے پتہ نہیں بینڈ پی ایچ ڈی ان انٹر ریلیجن آپ نے کر لی ہوئی ہے, اور آپ سے ایک بات کروں تو اس کا ایک کا ریفرنس نہیں ہوتا آپ کے پاس, آرٹیکل اور واٹس ایپ کے اسکالر ہو بغیر تو, اور کچھ اپنے قرآن اور حدیث کو خود اٹھا کے پڑھ تو لو. انٹر ریلیجن سٹڈی کرنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لو گے نا, خود اسلام سے باہر آ جاؤ گے, تم کسی دوسرے آئیڈیالوجی میں بیٹھے ہوئے ہوگے.